Welcome student to the third lecture of mathematical logic. In last lecture we have seen different logical equivalence, statement pattern, what is meant by tautology, contradiction, contingency. So what is meant by tautology? All the entries in last column of truth table is true. All the what is meant by contradiction? All the entries in last column of statement pattern is false. That means F. And what is meant by contingency? All the entries in the last column is neither tautology nor contradiction. That means not all true, not all false. Okay, so we will move towards the examples. Here example is using truth table. Examine whether each of the following statement is tautology or a contradiction or contingency. Okay, here we have to just we have to just examine that either above statement pattern are tautology, contradiction or contingency. Hence I have taken uh, a example for each statement. Okay, so first example is P and Q in and negation P or negation Q. So let's move toward the solution of example. First, here is our statement pattern. So what are the prime component here? Prime components are P, Q. Here we required negation P, negation Q. So we have taken here. After that, I have already told you that then we have to solve brackets. Hence, we have taken P and Q. Then we have already negation P and negation Q, so we have taken negation P or negation Q in this column. And lastly, whole statement pattern is here. So what are the possibilities for prime components? Either they are both true, one is true, second is false, first is false, second is true, or both are false. Then negation P, we have already know that negation of T is F, negation of T is F, negation of F is T, negation of F is T. Then negation of Q, that means uh, this is our Q and its negation. If here entry is T, then it will be converted in negation Q as F. Hence negation of T is F, negation of F is T, negation of T is F, negation of F is T. Then next column is P and Q. We have already seen that we have considered this operation and as a multiplication and consider T as 1 and F as a 0. So 1 into 1 is 1. So here is true. Otherwise all the 1 into 0, 0 into 1, 0 into 0, all entries all gives 0. So therefore here 0, F, F, F. After that negation P or negation Q, that means negation P. Here third column represent negation P, fourth column represent negation Q. So we have to take conjunction between them. So F, here this operation work as a addition. So F or F, we get F, that means 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1. So here is T, 1 plus 0, so we get here 1, 1 plus 1, 2, and 2 we again represent it as 1 and 1 means T. So last column we have P and negation Q. Here P and negation Q, negation P or negation Q, negation P or negation Q, and they combine by conjunction connectives disjunction. So this disjunction means it will work as a multiplication. So 1 into 0 is 0. So here is F. Here 0 into 1 is 0. So here it will be F. 0 into 1 is F. 0 into 1 is F. So all entries in last column is false. Then this statement pattern will be what? Tautology, contradiction or contingency. It will be contradiction, as all the entries in the last column is false. So let's move to the second example. uh, Here we have statement pattern P and in open bracket P implies negation Q, close bracket complete negation Q. So here we required P and Q negation Q. So we have prime component P
Q, and here negation Q. Okay, so first we will solve this bracket P implication negation Q. After that we combine both statement by disjunction. P and in bracket P implies negation Q. After that whole statement pattern is here. So let's move toward the solution. Here are the our possible combination. Here is negation Q, as we know that. Here is P implies negation Q. P implies negation Q. First and third column. First and third column. So we know that if first entry is T, second entry is F, then we will get F. Otherwise, all entries will be true. So here first entry is T and second entry is F, so we get F. Otherwise TT will give T, F, F we will get T, F, T we will get T. So okay, after that here P implies negation Q, and P, here is P, first and fourth column will work here, and their connective is uh, disjunction. Okay, so we know that it will be work as a multiplication. So TF, that means 1 into 0 0, so we get 0 F, T, that means 1 into 1, we will get here 1. After that 0 into 1 0, so we get here F. After that 0 into 1 same, we will get here 0, so we will get here F. After that P and P implies negation Q, this is here, and it will be combined with Q. Here is Q, but we have to take first entry from this column and second entry from this column, as first statement pattern is this and second statement pattern is this. So F T, we will get here T, TF, we will get here F. I already told that if first entry is T and second entry is F, so we will get here F. Here is F T, this will also gives T. Here is F F, here also we will get T. Hence neither all entries are true, neither all entries are false. Hence our statement pattern will be what? Contingency. What is remaining here? Here is our third example. In close bracket P or Q, open bracket complete, or R, double implication with P or open bracket Q or R. So here our prime components are 3. First is P, second is Q, third one is R. So possible combinations of truth values will be what? Either both are true, first is true, second is true, third one is false, first true, second false, third is true, first false, both are true, first true, both second and third is false, first is true, first is false, second is true, third one is false, either first and second is false, third one is true, or all are false. So this will be our 8 possibilities for 3 statements. Okay, खूपच इझी आहे. आयदर एकतर तिघं ट्रू असतील, पहिलं दुसरं ट्रू असेल, तिसरं फॉल्स असेल, पहिलं ट्रू असेल, तिसरं ट्रू असेल पण दुसरं फॉल्स असेल. अशा पद्धतीने जर सगळे कॉम्बिनेशन घेतलं तरी टोटल 8 कॉम्बिनेशन येतात. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला काय लागणार आहे? पी ऑर क्यू. पी ऑर क्यू इथे घेतलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पी ऑर क्यूला कशाने कंबाईन करायचं? आपल्याला ऑरने आर बरोबर कंबाईन करायचं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हा ब्रॅकेट सॉल्व करा, क्यू ऑर आर. ओके, त्याच्यानंतर याला कशाबरोबर कंबाईन करायचं? पी बरोबर. कोणत्या कनेक्टिव्सने? ऑर कनेक्टिव्सने. ठीक आहे, हे केलेलं आहे. आणि फायनलला लास्टला एक स्टेटमेंट पॅटर्न आपल्याकडे इथे आहे, ही एक स्टेटमेंट पॅटर्न आपल्याला इथे आहे. ठीक आहे, त्या दोघांमध्ये कनेक्टिव्स कोणतं आहे? डबल इम्प्लिकेशन. ते इथे घेऊन हे आपलं टोटल स्टेटमेंट पॅटर्न लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर बघू हे तिघं पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आपल्या लक्षात आलेले आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर इथे काय म्हटलं? पी ऑर क्यू. पी ऑर क्यू. सो first and second column, here we get T or T. What we get here? T. T or T. What we get? T. T or F, we get T. F or T, we get T. T or F, we get T. F or T, we get T. F or F,
what we get here? F. Okay, F or F, we get F, as we know that or will work as a addition, and here F, we have to consider F as a 0, T as a 1, and just we have to add 1 plus 0, 0 plus 1, or either 0 plus 0. After that, P or Q combine with R by connectives R, so we have to take this and this third column and fourth column, and we have to add. So 1 plus 1 is 2, and 2 we consider as 1, and for 1 we get here T. 0 plus 1 is 1. This way we get all the entries. After that, we have Q or R. This Q and R, Q and R connect joined by connectives conjunction. So we get here T or T, T, T or F, T, F or T, T, T or T, T, F or F, we will get here F, T or F, T. 0 ते सेम पद्धतीने टीला 1 कन्सिडर करायचं, ए प्लस 0 म्हणजेच काय 0 प्लस 1 1, म्हणजे इथे टी झाला 0 प्लस 0 0, सो इथे काय झाला एफ आला. ठीक आहे, त्यानंतर कोणतं आहे क्यू ऑर आर, कशाबरोबर कनेक्ट झालेलं आहे ते स्टेटमेंट पी बरोबर. ठीक आहे, आणि मध्ये कनेक्टिव्ह कोणतं आहे ऑर आहे, बरोबर आहे. म्हणजे दिस विथ दिस, म्हणजे टी प्लस टी, किती टी होणार आहे, टी और टी परत टी होणार आहे, टी और टी परत टी होणार आहे, एफ और टी परत टी होणार आहे. हेच सेम 1 प्लस 0 घ्यायचं आहे. 1 प्लस 0 काय आलं, 1 आलं, टी आला, म्हणजे 0 प्लस 1, पुन्हा इथे 1 आला, इथे काय घेतलं आपण टी, इथे 0 प्लस 1, पुन्हा इथे काय आला आपला टी आला, त्यामुळे 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, 0 बद्दल काय घेतो आपण एफ घेतो. ठीक आहे, नंतर काय डबल इम्प्लिकेशन, म्हणजे दिस ही एंट्री कुठे येते आपली फिफ्थ कॉलममध्ये आहे ना, आणि ही एंट्री कुठे आपलं 6 कॉलममध्ये, म्हणजे हा फिफ्थ कॉलम आणि 7th कॉलम आपल्याला कम्पेअर करायचं. मग डबल इम्प्लिकेशन आहे, डबल इम्प्लिकेशनमध्ये जर दोघं एंट्री सेम असेल तर त्या केसमध्ये काय येतो आपला टी येतो, आणि जर दोघं केस सेम जर नसतील, दोघं ट्रूथ व्हॅल्यू जर सेम नसेल तर त्या केसमध्ये काय येतं फॉल्स येतो. तर चेक करू, इकडे बघा टी, इथे पण टी आहे, दोघं एंट्रीज सेम आहे म्हणून टी आले, इथे पण दोघं टी आहेत, इथे सेम आलं. ठीक आहे, अशा पद्धतीने लास्टचं बघा सगळ्याच इथे टी असणार आहे, कारण की इथल्या एंट्रीज आणि इथल्या एंट्रीज पण सेम आहे. लास्टला काय इथे पण एफ आहे आणि इथे पण एफ आहे, म्हणून इथे काय असणार आहे टी असणार आहे. टी एका केसमध्ये टी असेल, दुसऱ्या केसमध्ये एफ असेल तर ते केसमध्ये एफ येईल. पहिल्या केसमध्ये एफ असेल, दुसऱ्या केसमध्ये टी असेल तर त्यावेळेस पण एफ येईल. पण इकडे काय दोघं एंट्रीज सेम आहेत ना, आणि इम्प्लिकेशनचा ट्रूथ टेबल माहितीच आहे तुम्हाला, त्यामुळे इथे काय आलं सगळ्या एंट्री ट्रू आले. हे गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न इज व्हॉट टॉटोलॉजी. ओके, so let's move toward the next topic, quantifiers, quantified statement, dual negation of compound statement, converse inverse and contrapositive of implication. इझी टॉपिक आहे. सगळ्यात आधी बघू आपण क्वांटिफायर्स अँड क्वांटिफाईड स्टेटमेंट्स म्हणजे काय. सो वी विल रीड हिअर. लुक ॲट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट. P statement is what? There exists an even prime number in the set of natural number. बघा इथे जे म्हटलं देअर एक्झिस्ट हे काय आपलं क्वांटिफायर आहे. देअर एक्झिस्ट म्हणजे काय, त्याला काय म्हणतो आपण एक्झिस्टन्शियल क्वांटिफायर. ठीक आहे, आणि क्यू स्टेटमेंट काय, ऑल नॅचरल नंबर आर पॉझिटिव्ह, म्हणजे सगळे नॅचरल नंबर काय आहेत आपले पॉझिटिव्ह असतात, बरोबर आहे. नॅचरल नंबर कुठून स्टार्ट होतं, तो 1 पासून स्टार्ट होतं, 1 2 3 4, आणि सगळे काय आहेत ते पॉझिटिव्ह, म्हणजे सगळे नॅचरल नंबर काय आहेत आपले पॉझिटिव्ह. इथे ऑल आलंय ना, म्हणजे सगळे फॉर ऑल आलंय. ठीक आहे, म्हणजेच ऑलसाठी काय आलंय फॉर ऑल, म्हणजे हे फॉर ऑल पण हे काय आपले क्वांटिफायर आहेत. मग फॉर ऑलला काय म्हणतो युनिव्हर्सल क्वांटिफायर, म्हणजे ते सगळ्यांसाठी लागू होतं ना, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला 2 क्वांटिफायर आहे. एक काय एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर, त्यालाच आपण काय म्हणतो देअर एक्झिस्ट. एखाद्या स्टेटमेंटमध्ये देअर एक्झिस्ट आलेला असेल तर त्याला एक क्वांटिफायर असणार आहे, त्याला काय म्हणतो आपण एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. आणि दुसरं क्वांटिफायर कोणतं आहे युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. युनिव्हर्सलवरूनच आपल्याला सांगता येते की ते पूर्ण युनिव्हर्ससाठी ट्रू आहे, म्हणून इथे काय म्हटलं फॉर ऑल, सगळे नॅचरल नंबर ना, म्हणजे तो एक युनिव्हर्स होऊन गेला ना एक नॅचरल नंबरचा, म्हणून फॉर ऑल काय असणार एक
क्वांटिफायर असणार आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. ओके. पुढे बघा मग काय काय म्हटलेलं आहे त्यांनी, इच ऑफ दी असर्ट्स ए कंडिशन फॉर सम ऑर ऑल ऑब्जेक्ट. म्हणजे पहिली जी केस आहे फॉर सम देअर एक्झिस्ट म्हटले ना, फॉर सम ऑब्जेक्टसाठी येते, आणि सेकंड जी केस आहे ऑल नॅचरल नंबर म्हणजे ऑल ऑब्जेक्टसाठी आहे ना, इन ए कलेक्शन. हे काय असणार आहे, आपलं कलेक्शन असणार आहे. देअर एक्झिस्ट अँड फॉर ऑल म्हणजे दोन आपल्याला काय भेटले, क्वांटिफायर भेटले. देअर एक्झिस्ट अँड फॉर ऑल आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स. देअर एक्झिस्ट इज कॉल्ड एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. म्हणजे देअर एक्झिस्ट जे क्वांटिफायर आहे त्याला काय म्हणतो आपण, एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर, अँड इज डिनोटेड बाय दिस सिम्बॉल. ठीक आहे, जो उलट्या ई आहे ना आपला कॅपिटल ई, त्या सिम्बॉलने डिनोट करतोय. ठीक आहे. आणि फॉर ऑल इज कॉल्ड ॲज युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. फॉर ऑलला काय म्हणतो आपण, युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. आणि ते कशाने डिनोट करतो, हा उलटा ए जो दिसतोय ना आपल्याला, त्याने डिनोट करतो. ठीक आहे. आणि पुढे काय म्हणलं, स्टेटमेंट इन्व्हॉल्विंग क्वांटिफायर्स म्हणजे असे स्टेटमेंट ज्यांच्यात क्वांटिफायर असणार. क्वांटिफायर कोणते, दोन, युनिव्हर्सल किंवा एक्झिस्टेन्शियल. म्हणजे असे स्टेटमेंट पॅटर्न ज्यांच्यात काय आहे, क्वांटिफायर आहे. देअर एक्झिस्ट, फॉर ऑल, हे दोघं क्वांटिफायर असतील त्यांना काय म्हणतो आपण, क्वांटिफाईड स्टेटमेंट्स. म्हणजे यांच्यामध्ये बघा हे स्टेटमेंट पॅटर्न आहेत आपल्याला, आणि हे काय आहेत आपले क्वांटिफायर्स आहे, म्हणून यांना काय म्हणायचो आपण, क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. एव्हरी क्वांटिफाईड स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू ए कलेक्शन अँड कंडिशन. म्हणजे हे प्रत्येक क्वांटिफाईड स्टेटमेंट जे असतं ते आपल्याला करस्पॉन्ड करणार आहे कशाबद्दल, काहीतरी कलेक्शन असणार आहे आणि आपल्याला काहीतरी कंडिशन गिवन असेल. ठीक आहे. मग इथे कलेक्शन काय बरं, एक्झाम्पल रीड करू. ठीक आहे. आपण एक्झाम्पल फर्स्ट, इफ ए इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रॅकेट. हा कोणता ब्रॅकेट असतो आपला, कर्ली ब्रॅकेट. ठीक आहे. त्याच्यात एलिमेंट कोणते कोणते आपले नंबर्स आहेत ते 1 2 3 4 5 6 7 म्हणजे 1 to 7 चे नंबर आपल्याला गिवन आहे. डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द फॉलोइंग. म्हणजे हे काय सगळे क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. क्वांटिफाईड स्टेटमेंट म्हणजेच काय, त्याच्यात काय आहे, क्वांटिफायर्स असतात. ठीक आहे. मग बघू हे जे फॉलोइंग स्टेटमेंट आहे, तर ए साठी ते ट्रू आहे की फॉल्स आहे, त्यांची ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला काय करायचे, चेक करायचं. ठीक आहे. पहिलं एक्झाम्पल बघा बरं, देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए. मग ए कोणता आहे आपला, हा सेट आहे. ठीक आहे. देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट एक्स -4 इज इक्वल्स टू 3. म्हणजे ए मध्ये असा एक तरी एलिमेंट भेटतो. देअर एक्झिस्ट म्हटलं ना, देअर एक्झिस्ट म्हणजे ए सेटमध्ये एक तरी भेटलेला, एक तरी एलिमेंट पाहिजे. आणि फॉर ऑल आलं म्हणजे काय, ए मधल्या प्रत्येक एलिमेंटसाठी ती कंडिशन होल्ड झाली पाहिजे. कंडिशन कोणती, एक्स -4 इज इक्वल्स टू 3. कंडिशन कोणती आपली, एक्स -4 इज इक्वल्स टू 3. मग इथे काय म्हटलं, देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए. म्हणजे ए मध्ये असा एक तरी एलिमेंट आहे का जो ही कंडिशन होल्ड करतोय. तर आपण चेक करू. पहिला एलिमेंट घेऊ 1. 1 - 4 किती येतोय, -3. इक्वल टू 3 आलं का, नाही. 2 घेतला तर 2 - 4 किती, -2. 3 घेतला तर 3 - 4 किती, -1. इक्वल्स टू 3 भेटते का, नाही. पण इथे एक एलिमेंट आहे आपल्याकडे, एक नंबर आहे 7. 7 - 4 किती होतं आपल्याला, 3. म्हणून ए मध्ये असा एक तरी एलिमेंट भेटला ना आपल्याला 7, जो ही कंडिशन होल्ड करतोय. म्हणून पहिलं स्टेटमेंट काय असणार आहे आपलं, ट्रू असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेटमेंटकडे येऊ. फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए. हा एक्स जो असणार आहे आपला, एक्स म्हणजे काय, ए मधला प्रत्येक एलिमेंटला करस्पॉन्ड करणार. ठीक आहे. फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए, एक्स +1 इज इक्वल्स ग्रेटर दॅन 3. ग्रेटर दॅन 3 म्हणजे काय, एक्स +1 म्हणजे एक्स कुठून येणार आहे, ए मधनं येणार आहे. ए मधनं एखादा नंबर घेतला, तो +1 केला, त्याच्याबरोबर +1 ॲड केला, तर तो काय असणार आहे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 3. म्हणजे 3पेक्षा कंपल्सरी मोठा नंबर असला पाहिजे. म्हणजे 4 असला पाहिजे, 5 असला पाहिजे. 3 किंवा 3पेक्षा लहान चालणार नाही. ओके. म्हणजे फॉर ऑल म्हणजे प्रत्येक ए मधल्या प्रत्येक एलिमेंटसाठी ही कंडिशन होल्ड होते का, तर स्टेटमेंट काय असणार आहे आपलं, ट्रू असणार आहे. जर एक जरी एलिमेंट असा भेटून गेला ज्याच्यासाठी कंडिशन होल्ड होत नाही, तर त्या केसमध्ये आपलं पूर्ण स्टेटमेंट, क्वांटिफाईड स्टेटमेंट जे ते काय असणार आहे आपलं, फॉल्स असणार. ठीक आहे. मग बघू 1 + 1. 1 + 1 किती होता, 2. 2 हा 3पेक्षा मोठा आहे का, नाही. म्हणून हे स्टेटमेंट पॅटर्न काय झालं आपलं, रॉंग झालं. समजा इकडे आपल्याला जर फक्त 3 ए मध्ये 1 2 जर नसता आणि 3 4 5 6 7 असते, हे नंबर असते, तर त्या केसमध्ये आपल्याला इझिली सॉर्ट आउट करता आलं असेल. ठीक आहे.
मग एक्स प्लस वन म्हणजे काय 3+1 3+1 किती होतो 4 ग्रेटर दॅन 3 4+1 5 5+1 6 6+1 7 7+1 8 म्हणजे त्या केसमध्ये होल्ड होऊ शकत होत पण इथे 1 आणि 2 ही कंडिशन आपली होल्ड करत नाही म्हणून हे स्टेटमेंट पॅटर्न क्वांटिफाईड स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू काय असणार आहे एफ असणार आहे पुढे एक्सप्लेनेशन दिलं आहे तरी मी ओव्हरऑल एक्सप्लेन करतोय ठीक आहे त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल बघा फॉर एव्हरी एक्स बिलॉंग्स टू ए म्हणजे एक ए मधल्या प्रत्येक एलिमेंटसाठी ही कंडिशन होल्ड होते का बरं आपली मग बघूया 8-1 किती होतो 7 7 हा 7 पेक्षा स्ट्रिक्टली लेस आहे का नाही 7 हा 7च्या बरोबर आहे पण 7 हा 7 पेक्षा लेस आहे का नाही म्हणून ही इक्वॅलिटी होल्ड होत नाही 1 साठी 2 साठी होते का बघू बरं 8-2 किती 6 इज लेस दॅन 7 म्हणजे 6 हा 7 पेक्षा लहान आहे ऑब्विसली पण इथे काय म्हटलंय प्रत्येक फॉर ऑल म्हटलंय ना प्रत्येक एलिमेंटसाठी व्हायला पाहिजे होती पण इथे आपल्याला वन हा नंबर जो भेटला आहे जो ही कंडिशन होल्ड करत नाही म्हणून हे स्टेटमेंट पॅटर्न हे क्वांटिफाईड स्टेटमेंट आहे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय असणार आहे फॉल्स असणार ठीक आहे पुढे बघा चौथं स्टेटमेंट काय देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए म्हणजे ए मध्ये असा एकतरी एलिमेंट भेटतोय जी कंडिशन होल्ड करतोय मग बघा बरं 1+8 किती 9 होतात 9 16 बरोबर आहे का नाही मग असा कोणता नंबर आहे जो एक्सच्या ठिकाणी पुट केल्यावर 16 येत आहे चेक करून बघा बरं 5 टाकून बघा 5+8 किती होईल 13 होईल 6+8 किती होईल 14 होईल 7+8 किती होईल 15 होईल म्हणजे असा एक पण नंबर भेटत नाही आपल्याला ॲटलिस्ट एक तरी भेटला पाहिजे होतं देअर एक्झिस्ट म्हटलं ॲटलिस्ट एक तरी भेटला पाहिजे होतं पण तो आपल्याला भेटत नाही आहे म्हणून हे स्टेटमेंट क्वांटिफाईड जे स्टेटमेंट आहे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय असणार आहे फॉल्स असणार आहे इकडे एक्सप्लेनेशन आहे बघा फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 7 7-4 किती 3 होतं तर म्हणून पहिलं स्टेटमेंट ट्रू होतं आणि इकडे काय आहे x+1 दुसरं स्टेटमेंट बघा प्रत्येकासाठी x+1 ग्रेटर दॅन 3 भेटत होतं का नाही इकडे 1 भेटला होता 1+1 किती होता आपला 2 होता 2 नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 3 म्हणून दुसरं स्टेटमेंट पॅटर्न फॉल्स आहे त्याच पद्धतीने x इज इक्वल्स टू 1 घेतला 1 बिलॉंग्स टू ए हे बिलॉंग्स टूचं साईन आहे म्हणजे कळत आहे ना म्हणजे ए मधला 1 हा एलिमेंट आहे एक एलिमेंट आहे म्हणजे 1 बिलॉंग्स टू ए म्हणजे काय 1 हा ए मधला एलिमेंट आहे ठीक आहे मग पुढे काय म्हटलंय 8-1 7 होतो आणि 7 स्ट्रिक्टली लेस दॅन 7 नाही म्हणून हे स्टेटमेंट पॅटर्न काय आपलं फॉल्स आहे इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज फॉल्स आणि लास्टला काय होतं असा एक पण एक्स भेटत नव्हता आपल्याला ए मध्ये की ज्याची टोटल आपल्याला 16 भेटेल म्हणून याची ट्रूथ व्हॅल्यू पण काय होती एफ होती ठीक आहे नंतर आता पुढच्या टॉपिककडे जाऊ ड्युएल म्हणजे काय एखादं स्टेटमेंट पॅटर्न असेल त्याचा ड्युएल म्हणजे काय समजा टी असेल टी म्हणजे काय टॉटॉलॉजी आणि सी म्हणजे काय कॉन्ट्रडिक्शन टीच्या ऐवजी सी रिप्लेस करायचं आणि सीच्या ऐवजी टी रिप्लेस करायचं ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर ऑर जे कनेक्टिव्ज असेल त्याच्याऐवजी अँड रिप्लेस करायचा अँड जा असेल तर ऑर रिप्लेस करायचं ठीक आहे एक्झामला बरेच वेळा क्वेश्चन विचारलेला असं राईट डाऊन द ड्युअल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्युअलमध्ये एकच सोपं काम सी असेल तर टी करायचं आणि टी असेल तर सी म्हणजे कॉन्ट्रडिक्शनचं टॉटॉलॉजी लिहायचं टॉटॉलॉजीचं कॉन्ट्रडिक्शन लिहायचं ठीक आहे आणि अँडचं साईन असेल तर त्याच्याऐवजी ऑर रिप्लेस करायचं आणि ऑरचं साईन असेल तर त्याच्याऐवजी अँड रिप्लेस करायचं आहे पुढे काय म्हटलं मग इफ टू स्टेटमेंट कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव्ह लाईक ऑर अँड लेटर टी अँड सी म्हणजे हे कनेक्टिव्ह असणार आहे आपल्याकडे ठीक आहे दे आर सेट टू बी ड्युअल ऑफ इच अदर इफ वन ऑफ देम इज ऑब्टेन फ्रॉम दी अदर बाय इंटरचेंज काय करायचं आपल्याला ऑर बद्दल अँड करायचं आणि टी बद्दल काय करायचं सी करायचं आहे ऑर बद्दल अँड आणि अँड बद्दल ऑर जर ऑर असेल तर अँड मध्ये कन्वर्ट करायचं अँड असेल तर ऑर मध्ये रिप्लेस करायचं ठीक आहे टी असेल तर टीच्या जागेवर सी लिहायचं सीच्या जागेवर टी लिहायचं हा काय होऊन जाईल आपला ड्युएल बघा मग इथे पहिलं एक्झाम्पल स्टेटमेंट पॅटर्न काय पी ऑर क्यू इथे पी ॲज इट इज क्यू ॲज इट इज ऑरच्या ऐवजी काय झाला अँड म्हणजे याचा ड्युअल काय झाला हा झाला खूपच सोपं आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर काय इथे टी ऑर पी आता बोललोय टीच्या ऐवजी काय घ्यायचा सी घ्यायचा ऑरच्या ऐवजी काय आला अँड आणि पी आपलं प्राईम कॉम्पोनंट आहे त्याच्यात काही चेंजेस नाही होणार ठीक आहे म्हणून याचा ड्युअल काय आला ठीक आहे थर्ड स्टेटमेंट बघा टी अँड पी आहे टीच्या ऐवजी काय रिप्लेस झाला इथे सी अँडच्या ऐवजी काय झालंय ऑर पी आपला काय ॲज इट इज आहे बरोबर आहे म्हणजे तिघं एक्झाम्पल काय झाले ड्युअल झाले ड्युअल खूपच इझी टॉपिक आहे आणि एक्झामला बऱ्याच वेळा
त्याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारले गेलेले आहेत. ठीक आहे, इकडे बघा काय म्हटलं, राईट दी ड्युअल ऑफ दी ईच ऑफ दी फॉलोइंग. म्हणजे या 4 एक्झाम्पलचे आपल्याला ड्युअल द्यायचं. मग पहिलं एक्झाम्पल बघा, पी अँड क्यू ऑर आर. इथे अँडच्या ऐवजी काय रिप्लेस झाला आहे, ऑर, आणि इथे ऑरच्या ऐवजी काय रिप्लेस झाला आहे, अँड. म्हणून याचा पहिल्याचा ड्युअल आहे, खूपच इझी आहे. त्याच्यानंतर इथे बघा, टीच्या ऐवजी काय झालं आहे, सी रिप्लेस केलं आहे, ऑरच्या ऐवजी अँड केला आहे, इथे ऑरच्या ऐवजी अँड, बाकीचं सगळं ॲज इट इज. ठीक आहे, थर्ड एक्झाम्पल बघा, निगेशनमध्ये चेंजेस नाही होणार. ठीक आहे, इथे निगेशन क्यू आहे, तर तुम्ही म्हणाल त्याचा ड्युएलमध्ये क्यू होऊन जाईल, असे नाही, ते पुढे आपला पुढचा टॉपिक आहे बघा, इथे निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे ना, तिथे यूज करायचं आपल्याला. ठीक आहे, निगेशनबद्दल आपण सध्या फक्त काय फाइंड आउट करतो, ड्युएल फाइंड आउट करतोय. ठीक आहे, मग इथे बघा, पी ॲज इट इज, अँडचं काय झालं, ऑर झालं, निगेशन क्यू ॲज इट इज, ऑरचं काय झालं, अँड झालं, इथे अँडचं काय झालं, ऑर झालं, इथे ऑरचं काय झालं, अँड झालं, बाकी ॲज इट इज. ठीक आहे, त्याच्यानंतर फोर्थ एक्झाम्पल बघा, पी ऑर क्यू म्हणजे ऑरचं काय झालं, इथे अँड झालं, आणि इथे अँडचं काय झालं, ऑर झालं, आणि इथे टीचं काय झालं आहे, सी झालं आहे. आलं लक्षात, ड्युअल फाइंड आउट करणं खूपच सोपं आहे. टीच्या जागेवर सी टाकायचं, सीच्या जागेवर काय टाकायचं, टी टाकायचं, अँडच्या ठिकाणी ऑर, ऑरच्या ठिकाणी अँड. ओके, त्याच्यानंतर पुढचं स्टेटमेंट, नेक्स्ट टॉपिक आहे निगेशन ऑफ ए कंपाऊंड स्टेटमेंट. काय म्हटलं, निगेशन ऑफ ए कंपाऊंड स्टेटमेंट. कंपाऊंड स्टेटमेंट होते आपल्याकडे, माहिती आहे ना, कंपाऊंड स्टेटमेंट कोणकोणत्या कनेक्टिव्हने आपण जॉईन करायचो, कनेक्ट करायचो. अँड होतं, ऑर होतं, इफ देन होतं, त्यानंतर इफ अँड ओनली इफ होतं, त्यानंतर काय होतं, अजून नॉट होतं ना आपलं. ठीक आहे, मग इथे बघा काय म्हटलंय, निगेशन ऑफ ए कंजंक्शन. मग इथे काय आहे, हे कंजंक्शन म्हणजेच काय आपलं अँड. मग स्टेटमेंट निगेशन फाइंड आउट करायचं. ठीक आहे, वेन इज स्टेटमेंट 6 इज इवन अँड परफेक्ट नंबर, म्हणजे 6 हा इवन पण आहे आपला, परफेक्ट नंबर पण आहे. याचं निगेशन काय असणार आहे बघा, पी स्टेटमेंट काय असेल आपलं, 6 इज इवन, म्हणून इथे पी स्टेटमेंट घेतलं, इथे काय अँड आहे, तो अँड ॲज इट इज घेतला. मग पुढे काय, पुढचं सिम्पल स्टेटमेंट काय, 6 इज परफेक्ट नंबर. आपण 6 एकाच वेळी घेतलं आणि इवन अँड परफेक्ट नंबर म्हटलं, पण दोघांचं सिम्पल स्टेटमेंटमध्ये कन्वर्ट केलं तर पहिलं स्टेटमेंट काय असेल, 6 इज इवन नंबर अँड 6 इज परफेक्ट नंबर. 6 इज परफेक्ट नंबर काय, क्यू हे स्टेटमेंट घेतलं. ठीक आहे, मग याचं निगेशन काय असणार आहे, पीचं निगेशन पी, अँडचं काय झालं आपलं, ऑर झालं, क्यूचं काय झालं, निगेशन क्यू झालं. ठीक आहे, म्हणजेच काय झालं, पीचं निगेशन काय झालं, निगेशन पी, म्हणजे 6 इज इवन नंबरचं निगेशन काय असणार आहे, 6 इज नॉट इवन, आणि इथे अँडच्या ठिकाणी काय रिप्लेस होणार आहे, ऑर झालं आहे, म्हणून इथे काय आलं आपला ऑर, आणि इथे काय निगेशन क्यू. ओके, निगेशन क्यू काय, 6 इज परफेक्ट नंबर म्हटलंय ना, त्याचं निगेशन काय असणार आहे, नॉट ए परफेक्ट नंबर. म्हणून 6 इज इवन अँड परफेक्ट नंबरचं निगेशन काय असणार आहे, 6 इज नॉट इवन ऑर नॉट ए परफेक्ट नंबर. कारण की पी अँड क्यूचं निगेशन काय असणार, निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू. ठीक आहे, सेम पुढे बघा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. एक्स इज प्राईम ऑर वाय इज इवन. एक्स इज प्राईमचं निगेशन काय असणार आहे, एक्स इज नॉट प्राईम. ऑरचं काय होणार आहे, अँड होणार आहे, आणि वाय इज इवनचं काय होणार आहे, वाय इज नॉट इवन. बघा मग हे काय डिसजंक्शनच्या बाबतीत आहे. ठीक आहे, हे आपलं ॲक्च्युअल स्टेटमेंट काय, पी ऑर क्यू, म्हणजे पी डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू. मग त्याचं निगेशन काय, पीचं निगेशन पी, आणि क्यूचं काय, निगेशन क्यू, म्हणजे निगेशन पी अँड निगेशन क्यू, हे काय झालं, त्याचं निगेशन. मग ते स्टेटमेंट लिहायचं आहे, पी काय आपलं एक्स इज प्राईम, त्याचं निगेशन काय असणार आहे, एक्स इज नॉट प्राईम. इथे काय आलं आपलं अँड, आणि इथे काय निगेशन क्यू म्हटलंय ना आपण, निगेशन क्यू काय आपलं वाय इज इवन, मग त्याचं निगेशन काय असणार आहे, वाय इज नॉट इवन, म्हणजे हे काय झालं आपलं त्याचं निगेशन. ह्या स्टेटमेंट होल स्टेटमेंटचं हे काय झालं, निगेशन. नोट, खूपच इम्पॉर्टंट अशी नोट आहे, डी मॉर्गन्स लॉज. ठीक आहे, डी मॉर्गन्स लॉ काय सांगतो बघा, हे लिहून घ्या तुम्ही, खूपच इम्पॉर्टंट असं आहे. डी मॉर्गन्स लॉ काय सांगतो, निगेशन इन ब्रॅकेट ओपन ब्रॅकेट पी अँड क्यू असेल तर त्याचं निगेशन काय असतं, निगेशन पी, म्हणजे पीला निगेशन लागेल, क्यूला पण निगेशन लागेल, म्हणजे निगेशन पी होऊन जाईल, निगेशन क्यू होऊन जाईल. पण अँडचं काय होऊन जाईल, ऑर होऊन जाईल. सेम निगेशन पी ऑर क्यू असेल तर त्याचं निगेशन काय होणार आहे, पीला पण निगेशन लागेल, क्यूला पण लागेल, इथे लागले बघा, आणि ऑरचं काय होऊन जातं, अँड होऊन जातं. हा काय आपला डी मॉर्गन्स
लॉज. ओके, हे दोघं काय आहेत आपले डी मॉर्गन्स लॉ. खूपच इम्पॉर्टंट, हे तुमचं तोंडी पाठ असणं गरजेचं आहे. तोंडी पाठ म्हणजे लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. निगेशन लागल्यानंतर दोघं स्टेटमेंटला निगेशन अँडचं ऑर होऊन जातं, ऑरचं काय होऊन जातं, अँड होऊन जातं. ठीक आहे. त्यानंतर बघा निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन, म्हणजे इम्प्लिकेशन पी इम्प्लाइज क्यू हे आलं. ठीक आहे. त्याचं निगेशन काय असणार आहे, पी अँड निगेशन क्यू. जर तुम्हाला हे दोघं स्टेटमेंट काय लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स आहे, तुम्हाला जर हे ट्रू आहे की फॉल्स आहे बघायचं असेल तर याचा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करून बघा. याच्या कॉलमच्या एंट्रीज आणि याच्या कॉलमच्या एंट्रीज काय असणार आहे, सेम असणार आहे. सेम निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल. निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू इज इक्वल टू वॉट, पी अँड निगेशन क्यू ऑर क्यू अँड निगेशन पी. हे आपल्याला पुढे कामात येणार आहे, हे लक्षात असू द्या. निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन आणि निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टॉपिककडे जाऊ, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. बघा आपलं स्टेटमेंट काय आहे, पी इम्प्लाइज क्यू, म्हणजे ए पी देन क्यू या पद्धतीचा आपलं स्टेटमेंट पॅटर्न असणार आहे ना. मग त्याचा आपण कॉन्व्हर्स फाइंड आउट करू शकतो, इनव्हर्स फाइंड आउट करू शकतो, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. मग पी इम्प्लाइज क्यूचा कॉन्व्हर्स काय असणार आहे माहिती आहे, क्यू इम्प्लाइज पी. त्यानंतर पी इम्प्लाइज क्यूचा इनव्हर्स काय असणार आहे, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू. आणि पी इम्प्लाइज क्यूचं कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय असणार आहे, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी. खूपच सोपं आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. एक स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं फक्त, आय सी सी. ठीक आहे. सगळ्यात आधी काय कन्सिडर करायचं, आय म्हणजे इनव्हर्स, त्याच्यानंतर सी डबल सी आहे ना, मग त्यातला पहिला सी कॉन्व्हर्स कन्सिडर करायचं, नंतर कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. ठीक आहे. मग पी इनव्हर्स काय आहे, पी इम्प्लाइज क्यूचा दोघं बाजूंना काय लावायचं, फक्त निगेशन. म्हणून काय झालं, तेच याचा इनव्हर्स हा झाला. ठीक आहे. नंतर पी इम्प्लाइज क्यूचं कॉन्व्हर्स काय आहे, क्यू इम्प्लाइज पी, आणि त्याला जर तुम्ही दोघं बाजूने निगेशन लावलं तर ते काय झालं, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. म्हणून लक्षात ठेवण्यासाठी आय सी सी खूपच इझी जाईल. म्हणजे इथे क्यू इम्प्लाइज पी झाल्यानंतर त्याला फक्त काय निगेशन लावायचं काम असेल फक्त बाकी, म्हणून कॉन्व्हर्स नंतर कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह घ्यायचा आणि आय सी सी सेपरेट असणार. ठीक आहे. एक्झाम्पलकडे येऊ, राईट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक आहे. मग याचं निगेशन घ्यायचं आहे पहिल्या स्टेटमेंटचं. मग 3+3 स्ट्रिक्टली लेस देन 5 और 5+5 इज इक्वल्स टू 9. निगेशन घ्यायचं आहे म्हणजे काय, पी स्टेटमेंट काय झालं आपलं, 3+3 स्ट्रिक्टली लेस देन 5, आणि क्यू स्टेटमेंट काय झालं, 5+5 इज इक्वल्स टू 9. मग गिवन स्टेटमेंट काय आहे, इज हे पी झालं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ऑर साईन आलं इथे म्हणून ऑर आला आपला. ठीक आहे. इथे काय झालं, 5+5 इज इक्वल्स टू 9, म्हणून इथे काय आला आपला, क्यू आला, पी ऑर क्यू. याचं निगेशन काय असणार, याला निगेशन साईन लावायचं. ठीक आहे. मग याचं निगेशन माहितीच आहे, हा काय आपला डी मॉर्गन्स लॉ आहे ना, निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू इज इक्वल्स टू काय असणार, निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. म्हणजे पी ऑर क्यूचं निगेशन काय असतं, हे असतं. ठीक आहे. म्हणून इकडे बघा, निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू इज इक्वल्स टू काय, निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. म्हणजे पीचं निगेशन घ्यायचं, क्यूचं निगेशन घ्यायचं, आणि कनेक्टिव्ह कोणतं यूज करायचं, अँड. म्हणून काय आलं, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज 3+3 स्ट्रिक्टली लेस दॅन 5. स्ट्रिक्टली लेस दॅनचं निगेशन काय असणार आहे, ग्रेटर इक्वल. ठीक आहे. म्हणून इथे काय आलं आपलं, ग्रेटर इक्वल. एखादा नंबर जर लहान नसेल तर तो काय असेल, एकतर त्या नंबर बरोबर असेल किंवा त्यापेक्षा मोठा असेल. म्हणून इथे काय आलं आपले 3+3 ग्रेटर इक्वल 5. आणि इथे माहिती आहे, इथे काय होतं, ऑर होतं. ऑरचं निगेशन काय आपलं, ऑरचं निगेशन काय, अँड. म्हणून इथे काय आलं आपलं, अँड आलं. आता क्यूचं निगेशन घ्यायचं आहे ना आपल्याला, क्यू काय, 5+5 इज इक्वल्स टू 9. याचं निगेशन काय असणार आहे, इक्वल टूचं निगेशन काय असणार, नॉट इक्वल टू. म्हणून इथे काय आलं आपलं, नॉट इक्वल टू. म्हणून या होल स्टेटमेंटचं 3+3 स्ट्रिक्टली लेस दॅन 5 ऑर 5+5 इज इक्वल्स टू 9चं निगेशन काय आलं आहे, 3+3 ग्रेटर इक्वल 5 अँड 5+5 इज नॉट इक्वल्स टू 9 आलं आहे. ठीक आहे. सेम 7 ग्रेटर इक्वल 3, त्याच्याऐवजी काय, 7 लेस इक्वल 3 इथे आलं आहे बघा. अँडच्या ऐवजी काय येईल आपला, ऑर येईल. आणि 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल 11च्या ऐवजी काय येईल, 4 लेस इक्वल 3. तेच सोपं आहे, पी स्टेटमेंट मानायचं तुम्ही, क्यू मानायचं. त्याचं स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये लॉजिकल कनेक्टिव्ह यूज करून तो स्टेटमेंट पॅटर्न लिहायचा, त्याच्यानंतर त्याचं निगेशन घ्यायचं. हे दोघं काय डी मॉर्गन्स लॉ यूज करून केलेले. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल 2कडे या.
राईट डाऊन दी निगेशन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. या स्टेटमेंटचं काय घ्यायचं, निगेशन घ्यायचं आपल्याला. ठीक आहे. ऑल नॅचरल नंबर्स आर रॅशनल. याचं निगेशन काय असणार आहे, इथे काय म्हटले, सगळे नॅचरल नंबर काय आहेत, रॅशनल आहे. मग सगळे नॅचरल नंबर काय आहेत, रॅशनल आहे, त्याचं निगेशन काय असणार आहे, की आपल्याला असं दाखवावं लागेल की त्याच्या अपोजिट. मग त्याच्या अपोजिट काय आहे, सम नॅचरल नंबर्स आर नॉट रॅशनल. पहिल्या स्टेटमेंटमध्ये काय म्हटलं, सगळे नॅचरल नंबर काय आहेत, रॅशनल आहेत. तर त्याचं निगेशन काय असणार आहे, काही नॅचरल नंबर काय नसणार आहेत, रॅशनल नसणार आहे. म्हणून ऑब्व्हियसली त्याचं काय आलं, ते निगेशन आलं. इथे काय म्हटलंय सेकंड एक्झाम्पलमध्ये, सम स्टुडंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 इयर ओल्ड. म्हणजे क्लास 10 मधले काही स्टुडंटचं वय किती असणार आहे, 16 वर्ष असणार. त्याचं निगेशन काय असणार आहे, त्या क्लासमध्ये एकही स्टुडंट असा नसेल की ज्याचं वय किती आहे, 16 वर्ष आहे. म्हणून काय, नो स्टुडंट ऑफ क्लास 10 इज 16 इयर ओल्ड. बघा आपलं स्टेटमेंट पॅटर्न काय होतं, सम स्टुडंट ऑफ क्लास 10 आर 16 इयर ओल्ड. त्याचं निगेशन काय असणार आहे, नो स्टुडंट ऑफ क्लास 10 इज 16 इयर ओल्ड. हे काय झालं, त्याचं निगेशन. मग इथे काय आहे, थर्ड एक्झाम्पल बघा, देअर एक्झिस्ट एन बिलॉंग्स टू एन. आता देअर एक्झिस्टचं निगेशन होताना फॉर ऑल होईल. ठीक आहे. आणि फॉर ऑलचं निगेशन होताना देअर एक्झिस्ट होईल. ठीक आहे. मग इथे काय, देअर एक्झिस्ट एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर एन. हा नॅचरल नंबर असतो. ठीक आहे. सच दॅट एन प्लस 8 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 11. ठीक आहे. याचं निगेशन काय असेल, मग देअर एक्झिस्ट काय होईल, फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू एन ॲज इट इज. ठीक आहे. सच दॅट नाही राहत. जेव्हा देअर एक्झिस्ट येतो तेव्हा सच दॅट येतो. फॉर ऑलच्या स्टेटमेंटमध्ये सच दॅट नसतो. ठीक आहे. मग इथे काय आलं, देअर एक्झिस्ट एन बिलॉंग्स टू एन सच दॅट एन प्लस 8 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 11 आहे ना. मग इथे काय म्हणजे एन प्लस 8 ग्रेटर दॅनचं निगेशन काय, लेस इक्वल. म्हणजे इथे काय आलं आपलं, लेस इक्वल 11. म्हणजे फॉर एव्हरी एन बिलॉंग्स टू एन, एन प्लस 8 इज स्ट्रिक्टली लेस इक्वल 11. ठीक आहे. पुढचं बघा, चौथं स्टेटमेंट फॉर ऑल आहे ना. फॉर ऑलचं काय झालं, देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू एन. आणि बोललोय देअर एक्झिस्ट जिथे असतो तिथे काय येतो आपला, सच दॅट येतो. म्हणून इथे काय आला, सच दॅट आला. 2x + 1 इज ऑड. मग याच्या अपोजिट काय असेल, याच्या जर तो ऑड नसेल तर ते आपण असं म्हणू शकतो ना, तो ऑड नाही आहे. तो आपण डायरेक्टली असं नाही म्हणू शकतो की 2x + 1 इज इवन, असं नाही म्हणू शकतो. ऑड नाही म्हणजे तो निगेटिव्ह पण म्हणू शकतात, ते पॉझिटिव्ह म्हणू शकतात ते. म्हणून इथे काय म्हणावं लागेल आपल्याला, त्यांना माहिती नाही, आपल्याला माहिती नाही ना नक्की त्याच्या निगेशनमध्ये काय येणार आहे. म्हणून आपण काय म्हटलंय, 2x + 1 इज नॉट ऑड. इथे काय होतं, ऑड होतं, तर इथे काय केलं आपण, नॉट ऑड. ठीक आहे. आता नेक्स्ट एक्झाम्पलकडे येऊ. राईट डाऊन दी कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट काय, इफ ए फंक्शन इज डिफरन्शिएबल देन इट इज कंटिन्युअस. म्हणजे काय, इफ नंतर जे स्टेटमेंट असतं ते काय असतं, इफ आणि देनच्या मध्ये जे स्टेटमेंट असतं ते काय आपलं असतं, पी असतं. अ फंक्शन इज डिफरन्शिएबल. ठीक आहे. म्हणून पी स्टेटमेंट काय आलं, अ फंक्शन इज डिफरन्शिएबल. आणि देन नंतर येतं ते काय असतं, क्यू असतो, इट इज कंटिन्युअस. पण आपण असं नाही म्हणू शकत कारण की सेपरेट स्टेटमेंट लिहितो ना. म्हणून इथे काय म्हणावं लागेल, इट इज कंटिन्युअस न म्हणता अ फंक्शन इज कंटिन्युअस असं लिहावं लागेल. ठीक आहे. आणि स्टेटमेंट पॅटर्न काय, गिवन स्टेटमेंट इज पी इम्प्लाइज क्यू आहे ना. इफ आणि देन आलाय, इफ नंतर पी आलाय, देन नंतर क्यू आलाय. म्हणून स्टेटमेंट पॅटर्न काय आपला, पी इम्प्लाइज क्यू. आधीच बोललोय, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह तिघं तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. ठीक आहे. पी इम्प्लाइज क्यूचा कॉन्व्हर्स काय असतो, क्यू इम्प्लाइज पी. इनव्हर्स काय असतो, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू. आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय असतो, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी. खूपच इझी आहे. मग बघा, इथे काय, पी इम्प्लाइज क्यूच्या बद्दल कॉन्व्हर्समध्ये काय येतं, क्यू इम्प्लाइज पी. म्हणजे इफ नंतर काय आलं पाहिजे, आपलं क्यू स्टेटमेंट आलं पाहिजे, देन नंतर पी स्टेटमेंट आलं पाहिजे. ठीक आहे. मग इफ नंतर क्यू स्टेटमेंट घेतलं तर काय होऊन जाईल आपलं, ए फंक्शन इज कंटिन्युअस ना. मग इथे काय येईल, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्युअस, देन नंतर काय आहे आपलं, पी स्टेटमेंट आलं पाहिजे, अ फंक्शन इज इट इज डिफरन्शिएबल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इनव्हर्समध्ये बघा काय म्हटलं त्यांनी, निगेशन पी. पी इम्प्लाइज क्यूचं इनव्हर्स काय असतो, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू. मग पीचं निगेशन काय आहे, हे फंक्शन इज नॉट डिफरन्शिएबल. आणि क्यूचं निगेशन काय आहे, हे फंक्शन इज नॉट कंटिन्युअस. म्हणून इथे काय येईल, इफ नंतर काय येईल आपलं, निगेशन पी. निगेशन पी काय आहे,
हे फंक्शन इज नॉट डिफरन्शिएबल. नंतर काय येतो देन येतो, कारण की इथे कंडिशनल स्टेटमेंट आहे ना आपलं. आणि देन नंतर काय आहे निगेशन क्यू, इट इज नॉट कंटिन्युअस. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह बघा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू, सॉरी निगेशन पी. इफ नंतर काय येईल निगेशन पी येईल आणि देन नंतर काय येईल निगेशन, सॉरी इफ नंतर काय निगेशन क्यू येईल आणि देन नंतर काय येईल आपलं निगेशन पी. मग ठीक आहे, इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्युअस, कारण की इथे निगेशन क्यू काय फंक्शन इज कंटिन्युअस, निगेशन काय आहे फंक्शन इज नॉट कंटिन्युअस. देन नंतर काय येईल आपलं निगेशन पी. पी काय आपलं फंक्शन इज डिफरन्शिएबल, त्याचं निगेशन काय असणार आहे फंक्शन इज नॉट डिफरन्शिएबल. म्हणून इथेच का इथे काय आलं इट इज नॉट डिफरन्शिएबल. ठीक आहे, आले लक्षात. खूपच सोपं आहे. बुक्सच्या PDF तुम्हाला भेटलेलं आहे आणि ही PPT पण तुमच्या डोळ्यासमोर आहेच. ठीक आहे, त्यामुळे व्यवस्थित कन्सेप्ट क्लिअर करा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट हा खूपच इम्पॉर्टंट असा पार्ट आहे आपला ह्या चॅप्टरमधला, अल्जेब्रा ऑफ ए स्टेटमेंट. ठीक आहे, त्यामुळे काळजीपूर्वक लक्ष द्या आणि हे सगळे तुम्ही ट्रूथ व्हॅल्यू यांचे ड्रॉ करायचे ॲज ए होमवर्क म्हणून, याचे ट्रूथ व्हॅल्यू ड्रॉ करायचे. कारण की इथे काय म्हटले इक्विव्हॅलंट स्टेटमेंट आहेत ना हे सगळे. इक्विव्हॅलंटसाठी आपण लास्ट लेक्चरमध्ये एक्झाम्पल बघितलेलं होतं, आठवत असेल तुम्हाला. ठीक आहे, मग आयडेम्पोर्टंट लॉ आहे. आयडेम्पोर्टंट लॉ असं काय सांगतो, पी अँड पी इज इक्वॅलंट टू पी. म्हणजे तुम्ही पी अँड पी कशाबद्दल इक्वॅलंट कशाला इक्वॅलंट असणार आहे पीला असणार. म्हणजे समजा पीची व्हॅल्यू जर टी घेतली तुम्ही, ट्रू घेतली ना, मग टी अँड टी काय असतो आपला टी असतो, म्हणून इथे तेच भेटणार आहे. पीची व्हॅल्यू समजा एफ घेतली तुम्ही, इथे काय असेल एफ असेल, तर एफ अँड एफ काय असतो आपला एफ असतो. ठीक आहे, इकडे बघा पी ऑर पी आहे ना, म्हणजे इथे पीची व्हॅल्यू समजा टी घेतली तर टी ऑर टी काय असतो आपला टी असतो. पीची व्हॅल्यू समजा इथे एफ घेतली तर एफ ऑर एफ काय असतो आपला एफ असतो. ओके, कम्युटेटिव्ह लॉ म्हणजे काय, पी ऑर क्यू इज इक्वल्स टू काय असतो क्यू ऑर पी. म्हणजे कम्युटेटिव्ह लॉ म्हणजे 1 इंटू 2 काय असतो आपला 2 असतो, 2 इंटू 1 पण काय असतो 2च असतो ना आपला. म्हणजे कम्युटेटिव्ह लॉ म्हणजे ही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतं, म्हणजे पी ऑर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ऑर पी. आणि दुसरं काय आहे पी अँड क्यू इज इक्वल्स टू इक्वॅलंट टू क्यू अँड पी. आले लक्षात. त्याच्यानंतर असोसिएटिव्ह लॉ. असोसिएटिव्ह लॉ माहितीच आहे, आपण 11th स्टँडर्डमध्ये पण बऱ्याचशा या गोष्टी शिकलेलो आहे, त्यामुळे तुम्हाला जास्त अडचण नाही येणार किंवा हे बेसिक पण आहे. असोसिएटिव्ह लॉ काय सांगतो, पी अँड क्यू अँड आर असेल तर हे ब्रॅकेट इथे न देता आपण पी अँड क्यूला देऊ शकतो. म्हणजे क्यू अँड आर न सॉल्व करता आधी पी अँड क्यू सॉल्व करून त्याच्याबद्दल काय घेऊ शकतो अँड घेऊ शकतो. किंवा इथे काय आहे हे तिघं पण सेम आहे, म्हणजे तिघं स्टेटमेंट काय आपली इक्विव्हॅलंट आहे, सेम ऑरच्या बाबतीत म्हणजे कंजंक्शनच्या बाबतीत. मग इथे काय म्हटलंय पी ऑर क्यू ऑर आर इज हे कशाबद्दल इक्विव्हॅलंट असणार आहे, याला ब्रॅकेट न देता पी ऑर क्यूला ब्रॅकेट दिलंय. ठीक आहे, किंवा तिघांना ब्रॅकेट नाही दिलं तरी सुद्धा चालणार. त्यानंतर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, इम्पॉर्टंट लॉ आहे हा डिस्ट्रीब्यूट, कारण की हे साईन डिस्ट्रीब्यूट होतं याच्यावरती पी अँड क्यू ऑर आर. म्हणजे अँड हे साईन ह्या ब्रॅकेटवरती डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे ना, मग काय झालं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं होतं पी अँड क्यू आलं. ठीक आहे, हे ऑर साईन ॲज इट इज इथे, आणि नंतर काय आलं पी अँड आर. ठीक आहे, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, हे साईन इथे आणि इथे येणार आहे आणि हे साईन एकदाच इथे येणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे पी अँड क्यू आलं, त्याच्यानंतर ऑर साईन घेतलं, नंतर काय येईल पी अँड आर आलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघा इथे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ह्या स्टेटमेंट पॅटर्नसाठी पी ऑर क्यू येईल. ठीक आहे, इथे नंतर अँड साईन इथे येईल आणि नंतर काय पी ऑर आर ॲज इट इज. ठीक आहे, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ खूपच इम्पॉर्टंट आहे. डी मॉर्गन्स लॉ आपण बघितलेलाच आहे. ते काय होतं दोघं प्राईम कॉम्पोनंटला निगेशन लागतं, अँडचा काय होऊन जातो ऑर होऊन जातं, ऑरचा काय होऊन जातो अँड होऊन जातं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आयडेंटिटी लॉ. आयडेंटिटी लॉ म्हणजे काय, पी अँड टी इक्वॅलंट कशाबद्दल असणार आहे पी बद्दल असणार आहे. ठीक आहे, कारण की माहिती इथे जर एफ पुट केला तर इथे पण एफ भेटणार आहे, इथे जर टी पुट केलं तर टी अँड टी काय भेटेल इथे टी भेटणार. ठीक आहे, याला काय म्हणतो आपण आयडेंटिटी लॉ. हे 4 आयडेंटिटी लॉज आहे आपल्याकडे. पी अँड एफ इक्वॅलंट टू एफ असणार आहे, पी ऑर एफ इक्वॅलंट टू पी असणार आहे. चेक कसं करायचं खूपच सोपं आहे, पीची व्हॅल्यू काय पुट करत चालायची. ठीक आहे, समजा फोर्थ बघा इथे पी ऑर टी इज इक्वॅलंट टू टी आहे ना आपलं, मग इथे पीची व्हॅल्यू तुम्ही कोणती पण टाका पण तुम्हाला इथे टीच भेटणार आहे. पीची व्हॅल्यू समजा एफ टाकली तर एफ ऑर टी पण टीच असतो,
पीची व्हॅल्यू टी टाकली तरी टी ऑर टी सुद्धा एपच असतो. ठीक आहे. कॉम्प्लिमेंट लॉ बघा बरं आता, पी अँड निगेशन पी म्हणजे पीचं कॉम्प्लिमेंट काय निगेशन पी येतो आणि हे ऑलवेज काय असतो आपल्याला एफ भेटतो. कारण की समजा पी जर ट्रू असेल तर निगेशन पी काय असतो फॉल्स असतो ना. मग टी अँड एफ काय असतं आपला ऑलवेज फॉल्स असतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पी ऑर निगेशन पी काय असतो ऑलवेज ट्रू असतो. म्हणजे इथे समजा पीची व्हॅल्यू जर ट्रू असेल तर निगेशन पी काय असणार आहे फॉल्स असणार आहे. मग टी ऑर एफ काय असतं आपलं ऑलवेज टी असतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ॲब्सॉर्प्शन लॉ बघा. ॲब्सॉर्प्शन लॉ काय सांगतो, पी ऑर पी अँड क्यू इज इक्वॅलंट टू पी. ट्रूथ टेबलने तुम्ही व्हेरीफाय करू शकता. त्यानंतर पी अँड पी ऑर क्यू इज इक्वॅलंट टू पी. या सगळ्या आयडेंटिटीज तुम्हाला लक्षात ठेवाय, हे सगळे लॉज तुम्हाला लक्षात ठेवावेच लागतील. ठीक आहे. त्याशिवाय पुढचे एक्झाम्पल सॉल्व करता येणार नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय कंडिशनल लॉ, पी इम्प्लिकेशन क्यू इज इक्वॅलंट टू निगेशन पी ऑर क्यू. ठीक आहे. कंडिशनल लॉ काय सांगतो, पी इम्प्लिकेशन क्यू इज इक्वॅलंट टू वॉट निगेशन पी ऑर क्यू. आणि बाय कंडिशनल लॉ बघा काय, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू इज इक्वॅलंट टू पी इम्प्लिकेशन क्यू अँड क्यू इम्प्लिकेशन पी. दिस इज ऑल्सो इक्वॅलंट टू वॉट निगेशन पी ऑर क्यू अँड निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू ऑर पी. ओके. हा काय झाला तुमचा बाय कंडिशनल लॉ. हे दोघं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. एक प्रॉब्लेम पुढे असणार आहे की इफ आणि देन न लिहिता स्टेटमेंट आपल्याला रिप्रेझेंट पुन्हा एकदा लिहायचं. ठीक आहे. म्हणजे पी इम्प्लाइज क्यू हे स्टेटमेंट आपण ह्या पद्धतीने पण लिहू शकतो. याचा असा अर्थ, कारण की दोघं स्टेटमेंट काय इक्वॅलंट आहे. मग एक्झाम्पलमध्ये काय विचारलं जाईल, स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये इफ आणि देनचा यूज न करता तुम्हाला नवीन स्टेटमेंट तयार करायचं. मग त्याच्याबद्दल हे कन्सिडर करावं. हे दोघं लॉ, कंडिशनल लॉ आणि बाय कंडिशनल लॉ, दोघं इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहेत आपल्याला, ते लक्षात ठेवावं लागतील. ठीक आहे. हे सगळे लॉज तुम्ही लक्षात असू द्या तुमच्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक्झाम्पलकडे येऊ आपण. ठीक आहे. काय, राईट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अँड स्टेटिंग द रूल्स यूज. म्हणजे जे वरचे रूल्स आहेत त्याचा यूज करून आपल्याला काय लिहायचं आहे, ह्या सगळ्या एक्झाम्पलचे काय लिहायचे आहेत आपल्याला निगेशन घ्यायचं आहे. ठीक आहे. मग पहिलं एक्झाम्पल बघा, पी ऑर क्यू अँड क्यू ऑर निगेशन आर. याचं काय घ्यायला लावलं आहे त्यांनी, निगेशन घ्यायला लावलं आहे. ठीक आहे. निगेशन मग हो, याला काय पी ऑर क्यूला काय म्हणायचं, पी मानायचं आणि क्यू ऑर निगेशन आरला काय म्हणायचं, क्यू मानायचं. ठीक आहे. म्हणजे काय झालं आपलं स्टेटमेंट पॅटर्न पी अँड क्यू आणि बाहेर कोण बसलंय, निगेशन. मग इथे कोणता रूल यूज होईल, डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉमध्ये बघा, पहिल्याला पी मानलं आपण, दुसऱ्याला क्यू मानलं आणि पी अँड क्यूचं निगेशन काय असतं, निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू. म्हणजे पीला काय लागतं, निगेशन साईन लागतं आणि अँडचा काय होतो, ऑर होतं आणि क्यूला काय लागतं, निगेशन साईन लागतं. ठीक आहे. मग बघा इथे या पूर्ण स्टेट पी ऑर क्यूला काय लागलं, निगेशन साईन लागलं. अँडचा काय झालं आपलं, ऑर झालं आणि क्यू ऑर निगेशन आरला पण काय लागलं आपलं, निगेशन साईन लागलंय. ठीक आहे. मग पुढे काय म्हटलंय, दिस इज इक्वॅलंट. बघा आता पुन्हा इथे हे जर लक्षात आलंय कोणता लॉ यूज झाला, डी मॉर्गन्स लॉ. पुन्हा एकदा खाली डी मॉर्गन्स लॉ यूज होणार आहे, कारण की निगेशन पी ऑर क्यू हा काय आपल्याकडे डी मॉर्गन्स लॉ आहे ना. बघा इथे निगेशन पी ऑर क्यू इज इक्वॅलंट टू वॉट, निगेशन पी अँड क्यू. म्हणजे याच्याबद्दल काय पुट करू शकतो आपण, ही एक आयडेंटिटी पुट करू शकतो ना. मग तीच पुट केली आहे बघा, निगेशन पी ऑर क्यू बद्दल काय पुट केलं, निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. ठीक आहे. ऑर ॲज इट इज आणि इथे पुन्हा डी मॉर्गन्स लॉ. क्यूचं काय आहे, निगेशन क्यू झालं, ऑरचं काय झालं, अँड झालं. निगेशन लावलं आहे ना बाहेर. आणि निगेशन ऑफ आर काय असतं आपलं, निगेशन ऑफ निगेशन आर काय असतं, पुन्हा आर येऊन लागतं. झालं ना याआधी आपलं. ठीक आहे. प्रत्येक गोष्ट बारकाईने वाचत चला, त्यावेळेसच समजत चालेल. ठीक आहे. त्यानंतर बघा इथे त्यांनी कोणता कम्युटेटिव्ह लॉ यूज केला, म्हणजे निगेशन पी अँड निगेशन क्यूला काय केलं आहे त्यांनी, कम्यूट केलं आहे. ठीक आहे. म्हणजे निगेशन क्यू पुढे घेतला अँड ॲज इट इज निगेशन पी इथे घेतला आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढची क्वांटिटी ॲज इट इज ठेवलं. ठीक आहे. बघा पुढचं जी लॉ यूज केला आहे त्याने, डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ काय सांगतो, याच्याबद्दल आपण काय लिहू शकतो, हे लिहू शकतो. ठीक आहे. हा बघा डी मॉर्गन्स लॉ कुठे आहे आपला, निगेशन पी अँड क्यू बद्दल काय, इक्वॅलंट टू निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू. म्हणून हे बघा,
ज्यावेळेस आपण ही टर्म आपण सेपरेट करू म्हणजे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज करू, मग कसं होईल, निगेशन क्यू अँड निगेशन पी, इकडे ही टर्म आलंय. ठीक आहे, इथे काय येतं, ऑर ॲज इट इज येतो. ठीक आहे, आणि पुढे काय होतं, निगेशन क्यू अँड आर, म्हणजे ही क्वांटिटी ॲज इट इज येतं ना, म्हणजे ह्या स्टेटमेंट याचं निगेशन काय आलंय, हे आलंय. ठीक आहे, आता पुन्हा इकडे येऊ. ठीक आहे, हे स्टेटमेंट आपल्याला गिव्हन आहे, याचं काय घ्यायचं, निगेशन घ्यायचं, म्हणून बाहेर काय लावलं, निगेशनचं साईन दिलं. ठीक आहे, मग पी इम्प्लिकेशन क्यूला काय मानलं आपण, पी मानलं, एक सिम्पल स्टेटमेंट मानलं. ठीक आहे, त्यानंतर आर ॲज इट इज म्हणजे पी ऑर क्यू झालं ना आपलं, पी ऑर क्यू झालं, आणि त्याचं काय घेतलं, निगेशन. पी ऑर क्यूचं डी मॉर्गन्स लॉ आहे, हे बघा, डी मॉर्गन्स लॉ काय सांगतो, पी ऑर क्यूचं निगेशन काय असणार आहे, पीला निगेशन साईन लावायचं आहे, ऑरचं काय होऊन जाईल, अँड होऊन जाईल, आणि क्यूचं काय होऊन जाईल, निगेशन क्यू. ठीक आहे, सेम इथे मग हे पी मानले ना आपण, त्याला काय लागून, त्याला कोणतं साईन लागेल, त्याला कोणतं कनेक्टिव्ह येईल, अँड येईल, निगेशन येईल. ठीक आहे, त्यानंतर ऑरचं काय झालं, अँड झालं, आणि आरला कोणतं, निगेशन आर झालं आपलं. ठीक आहे, डी मॉर्गन्स लॉ यूज झालेला आहे इथे आपला. त्यानंतर ठीक आहे, त्यानंतर निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन क्यू काय असतं आपल्याकडे, पी निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू बद्दल काय पुट करू शकतो आपण, पी अँड निगेशन क्यू, ते इथे पुट केलं आहे बघा, निगेशन पी इम्प्लिकेशन क्यू बद्दल पी अँड निगेशन क्यू अँड साईन ॲज इट इज, निगेशन आर ॲज इट इज, ते इथे पण आहे बघा, पी अँड निगेशन क्यू इथे झालं आहे आय थिंक बघा, हे बघा, तुम्हाला आधीच बोललो तर निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू बद्दल काय पुट करू शकतो आपण, पी अँड निगेशन क्यू, तेच इथे आहे बघा, हाच रूल इथे आहे ना, बरोबर आहे. मागच्या गोष्टीसुद्धा लक्षात ठेवत चला, जेणेकरून तुम्हाला पुढे लक्षात ठेवण्यास, पुढे समजण्यासाठी अडचण येणार नाही. ठीक आहे, त्यामुळे हे काय झालं, सिम्प्लिफिकेशन, म्हणजे याचं काय झालं, ते निगेशन झालं. थर्ड एक्झाम्पलकडे या, पी अँड क्यू ऑर आर, मग काय म्हणायचं, याला पी म्हणायचं, आणि या होल क्यू ऑर आरला काय म्हणायचं, क्यू स्टेटमेंट म्हणायचं. ठीक आहे, म्हणजे पी अँड क्यू झालं ना आपलं, पी अँड क्यूचं निगेशन काय असतं, निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू येतं ना, म्हणजे पीचं निगेशन आलं, अँडचं काय झालं आपलं, ऑर झालं, आणि याचं पुन्हा निगेशन, म्हणजे याला निगेशन लागलं. ठीक आहे, निगेशन पी ॲज इट इज, ऑर ॲज इट इज, त्यानंतर याचं निगेशन माहितीच आहे, कोणता लॉ आहे तो, डी मॉर्गन्स लॉ आहे, निगेशन क्यू अँड निगेशन आर, ते बघा इथे ते चालेल. ठीक आहे, हे काय झालं, या स्टेटमेंटचं निगेशन झालं. आलं लक्षात. एक बुकमध्ये अजून एक्झाम्पल सॉल्व आहेत आणि एक्सरसाइजला पण आहेत, अनसॉल्व एक्झाम्पल, ते तुम्ही प्रॅक्टिस करा. काही अडचण असेल तर माझ्याशी डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करू शकता. ठीक आहे, तुम्ही माझा व्हॉट्सअप नंबर मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. त्यानंतर एक्झाम्पल 2 बघा, रीराईट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाऊट युझिंग इफ देन. मी आताच सांगितलं होतं ना तुम्हाला की आपल्याला काही प्रॉब्लेम येणार आहेत पुढे, इफ आणि देनचा यूज न करता आपल्याला स्टेटमेंट रीराईट करायची आहे ना. मग बघा इथे काय म्हटलं, इफ प्राईज इन्क्रीजेस देन वेजेस राईज. मग काय आहे, पी स्टेटमेंट काय आहे, प्राईज इन्क्रीजेस. ठीक आहे, आणि वेजेस इन्क्रीजेस हे काय झालं आपलं, क्यू स्टेटमेंट, आणि हे स्टेटमेंट पुन्हा एकदा लिहायचं आहे, पण आपल्याला इफ आणि देनचा यूज नाही करायचा आहे. ठीक आहे, मग बघा याच्याबद्दल आपण इक्विव्हॅलंट हे म्हटलं होतं ना, म्हणजे निगेशन पी ऑर क्यू, म्हणजे हे स्टेटमेंट आपण ह्या फॉर्ममध्ये लिहिलं तरी चालणार आहे. मग इथे काय, बट इथे म्हटलं बघा, पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विव्हॅलंट टू वॉट, निगेशन पी ऑर क्यू. मग पीचं निगेशन घ्यायचं आहे, कनेक्टिव्ह कोणतं घ्यायचं आहे, ऑर घ्यायचं आहे, आणि क्यू ॲज इट इज लिहायचं. ठीक आहे, मग पीचं निगेशन काय असणार आहे, प्राईज इन्क्रीजेसचं निगेशन, प्राईज डू नॉट इन्क्रीजेस, ऑर ॲज इट इज, क्यू पण ॲज इट इज, द वेजेस रायझेस, म्हणजे इफ प्राईज इन्क्रीजेस देन दी वेजेस राईजचं, इफ आणि देनचा यूज न करता स्टेटमेंट कसं येईल, प्राईज डू नॉट इन्क्रीज ऑर दी वेजेस राईज. सेम सेकंड एक्झाम्पल आहे, ते तुम्ही पण सॉल्व करू शकता. पी स्टेटमेंट काय, इट इज कोल्ड, आणि क्यू स्टेटमेंट काय, वी विअर वुलन क्लोथ्स. ठीक आहे, मग पी स्टेटमेंट तेच सेम स्टेटमेंट, पी काय, इट इज कोल्ड, क्यू काय, वी वेअर वुलन क्लोथ्स, दी गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न इज पी इम्प्लाइज क्यू, आणि पी इम्प्लाइज क्यू इक्वॅलंट कशाबद्दल आहे, निगेशन पी ऑर क्यू, म्हणून पीचं काय घ्यायचं, निगेशन ऑर क्यू घ्यायचं. ठीक आहे, मग पीचं निगेशन काय, इट इज नॉट कोल्ड ऑर वी विअर वुलन क्लोथ्स. ठीक आहे, सेम आहे, खूपच इझी टॉपिक आहे, ते लगेच समजतं. पुढे काय म्हटलंय, एक्झाम्पल 3 कडे येऊ, विदाउट युझिंग ट्रूथ टेबल प्रूव्ह दॅट.
म्हणजे ट्रूथ टेबलचा यूज न करता हे दोघं स्टेटमेंट काय आपल्याला इक्विव्हॅलंट आहे ते शो करायचं. मग कसला जे लॉस शिकलोय ना आपण त्याचा यूज करायचं. ठीक आहे. मग पहिलं काय पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू बद्दल काय दाखवायचं आपल्याला, हे दोघं स्टेटमेंट काय इक्विव्हॅलंट दाखवायचं आहे ट्रूथ टेबलचा यूज न करता. ट्रूथ टेबलने तर इझिली शो करू शकतो की याचा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करायचा, याचा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करायचा आणि सांगायचं की लास्ट याच्या ज्या कॉलमच्या फायनल एंट्रीज आहे आणि याच्या कॉलमच्या फायनल एंट्रीज दोघं सेम आहे आणि म्हणून ते काय झालं लॉजिकली इक्विव्हॅलंट झाले. ठीक आहे. पण आता इथे काय विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल सांगितलंय ना. मग आता बघूया. मग पी इम्प्लिकेशन क्यू बद्दल बघा. पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू बद्दल आपण काय घेऊ शकतो, पी इम्प्लिकेशन क्यू अँड क्यू इम्प्लिकेशन पी. बरोबर आहे ना. म्हणून इथे काय घेतलंय, पी इम्प्लिकेशन क्यू इज इक्वॅलंट टू पी इम्प्लिकेशन क्यू अँड क्यू इम्प्लिकेशन पी. लॉ कोणता आहे तो, बाय कंडिशनल लॉ आहे. ठीक आहे. ते इथे मेन्शन करा बाय कंडिशनल लॉ. आणि आपल्याला माहिती आहे पी इम्प्लिकेशन क्यू बद्दल काय पुट करू शकतो, निगेशन पी ऑर क्यू. इथे झाले ना पी इम्प्लिकेशन क्यू बद्दल निगेशन पी ऑर क्यू. ठीक आहे. आणि क्यू इम्प्लिकेशन पी बद्दल सुद्धा तेच निगेशन क्यू ऑर पी आणि अँड ॲज इट इज. तो कोणता लॉ होता आपला, कंडिशनल लॉ होता. ठीक आहे. त्यानंतर डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक आहे. डी मॉर्गन्स लॉ यूज केलेला आहे. ठीक आहे. इथे काय निगेशन, याचं निगेशन काय असणार आहे बरं, निगेशन पी अँड निगेशन क्यूचं निगेशन काय असणार आहे, इथे पीचं निगेशन होऊन जाईल. हे इथे आलंय बघा. अँडचं काय झालं, ऑर झालं. इथे निगेशन क्यू आहे, पुन्हा त्याला निगेशन लागते म्हणजे निगेशन कॅन्सल आउट होऊन पुन्हा काय होऊन जाईल आपलं क्यू उरेल. ठीक आहे. पुन्हा इथे सेम डी मॉर्गन्सला काय निगेशन याच्याबद्दल काय लिहिलंय त्यांनी, हे लिहिलंय म्हणजे निगेशन क्यू अँडचं काय झालं, ऑर झालं. आणि इथे निगेशन पीला पुन्हा निगेशन लागल्यानंतर ॲज इट इज आपल्या स्टेटमेंट भेटणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला हे शो करायचं होतं. बरोबर आहे ना. म्हणजे आपण ट्रूथ टेबलचा यूज न करता ह्या स्टेटमेंट पॅटर्न लॉजिकली इक्विव्हॅलंट हे शो केलं आहे. ठीक आहे. आपण त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पलकडे या. निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू ऑर निगेशन पी अँड क्यू इज इक्वॅलंट टू काय दाखवायचं आपल्याला, निगेशन पी. म्हणजे ही स्टेटमेंट पॅटर्न याच्याबद्दल इक्विव्हॅलंट हे शो करायचं. इथे केलेलं आहे बघा. मग हे स्टेटमेंट ॲज इट इज लिहिलं. ठीक आहे. मग डी मॉर्गन्स लॉनुसार काय केलं आपण, इथे निगेशन पी ऑर क्यूचं निगेशन काय, निगेशन पी अँड निगेशन क्यू ऑर ॲज इट इज. आणि इथे काय हे स्टेटमेंट पण ॲज इट इज. ठीक आहे. नंतर काय केलं त्यांनी, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. म्हणजे याचं डिस्ट्रीब्युशन काय असणार आहे, हे असणार आहे. ठीक आहे. प्रॅक्टिस करा, तुम्हाला इझिली सॉर्ट आउट होऊन जाईल. याचं डिस्ट्रीब्युशन काय असणार आहे, हे असणार आहे. म्हणजेच काय, निगेशन पी अँड निगेशन क्यू ऑर साईन ॲज इट इज. निगेशन पी अँड क्यू हे आलंय बघा. ठीक आहे. मग हा कोणता लॉ होता आपला, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ठीक आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे निगेशन क्यू ऑर क्यू काय असतं आपलं, सांगा, ट्रू असतं ना. बघितलंय आपण, हे बघा आयडेंटिटी लॉ बघा. पी ऑर निगेशन पी काय असतं आपलं, ऑलवेज ट्रू असतं. ठीक आहे. आयडेंटिटी लॉचा यूज केलेला आहे म्हणजे क्यू निगेशन क्यू ऑर कॉम्प्लिमेंट लॉ. पुढे हा कॉम्प्लिमेंट लॉ होता ना, पी ऑर निगेशन पी इज ऑलवेज आयडेंटिकल टू टी. ठीक आहे. मग हा कोणता, निगेशन क्यू ऑर क्यू ऑलवेज काय भेटणार आहे आपल्याला, टी भेटणार. तुम्ही असं पण चेक करू शकता, समजा क्यूची व्हॅल्यू टी घेतली आणि निगेशन क्यूची व्हॅल्यू काय असणार आहे, मग ट्रूथ व्हॅल्यू काय असणार आहे, फॉल्स असणार आहे. टी ऑर एफ काय असतं, मग आपलं ऑलवेज ट्रू असतं. कोणती पण केस घ्या, क्यूची व्हॅल्यू टी घ्या किंवा एफ घ्या, ते ऑलवेज काय भेटणार आहे आपल्याला, टी भेटणार. ठीक आहे. आणि निगेशन पी अँड टी काय असतं आपलं, निगेशन पी अँड टी काय असतो आपला, ऑलवेज निगेशन पी. बघा इथे दिलं आहे आपल्याला कोणता लॉ आहे तो, पी अँड निगेशन पी अँड टी काय असतो, ऑलवेज पी असतो. ठीक आहे. म्हणजे सेम इथे म्हणजे तुम्ही निगेशन पी अँड टी जर व्हॅल्यू घेतली तर हे ऑलवेज काय देणार आपल्याला, निगेशन पी देणार. म्हणजे बघा पीची व्हॅल्यू समजा टी घेतली तर टीचं निगेशन काय असणार, एफ अँड टी काय असतो आपला, काय असतो, एफ असतो ना. म्हणजे जी निगेशन पी आले तेच आले. म्हणजे हा कोणता लॉ यूज केला आपण, आयडेंटिटी लॉ. ठीक आहे. ॲप्लिकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट हे आपण 4th लेक्चरमध्ये बघू. थँक्यू.